नमस्कार मो यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज आमे पढ़िबा द्वादश श्रेणी कविता तपस्विनीर पत्र। ए कविताटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर तपस्विनी काव्यरु आसीछि। प्रथमे आमे कवि परिचय किछि जानि नेबा। स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर बरगढ़ जिला बरपाली ठारे जन्मग्रहण करथिले। ओडिया साहित्य को आधुनिकता आनिबारे तांकर विशेष अवदान रहिछि। स्वभाव कविता को एथिपाई कहा जाए कारण से स्वभावतः जड़े कवि तांकर स्वभाव रे ही कवित्व रही। विभिन्न संस्कृत काव्य को अध्ययन करे सेगुड़ी को ओडिया भाषा रे निजर मौलिक शैली रे लिखिछंती एवं प्रकृतिर जीवंत वर्णना हेउछि तांकर काव्य कविता मानकर एक विशेषत्व। तो एठारे तांकर किछि काव्यर ना दिया जाइछि। इंदुमती, कीचकबध, प्रणय बल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्यथाली होउछि तांकर कविता संकलन। सेहिपरि कविता कल्लोळ मध्य एक कविता संकलन। रसरत्नाकर, पद्मिनी आदि तांकर काव्य एवं आ गोटे अछि उत्कल लक्ष्मी। तो सर्वप्रथमे आमे जानिबा जे तपस्विनीर पत्रटा को विषय रे अछि। स्वामींक द्वारा परित्यक्ता सीता वाल्मीकिंक आश्रम रे अवस्थान करिसंती एवं लव आ कुश नामक दुई पुत्र को जन्म देइछंती। सियाड़े प्रभु श्रीराम अश्वमेध यज्ञ करिवार संकल्प नेइछंती। आउ जेहेतु पत्नी बिना कौनसी धर्म कार्य संभव नुहे, कौनसी यज्ञ करिबा संभव नुहे, सेथिपाई अयोध्यावासी माने भाबी नेइछंती जे सीतामाता जेहेतु नाहांती तो प्रभु द्वितीय विवाह करिवे। आउ ए कथाटा माता सीतांक पाखकु आसिकी पहुँची। जेहेतु प्रभु रामचंद्र माता सीता को वचन देथिले जे से एक पत्नी व्रत ग्रहण करिवे एवं तांको छड़ा अन्य कौनसी पत्नी ग्रहण करिवे नाही, से कारणरु माता सीतांक मनरे अभिमान जात होईछि, शोक जात होईछि एवं से अभिमान रो सहित प्रभु रामचंद्रंक पाखकु गोटे पत्र लिखिछंती। से पत्र से कौन सब लिखिछंती ताहा ही हेउछि एही कवितार विषय वस्तु। तो वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे कारण शेष रे आपण समस्तक पई गोटे प्रश्न अछि। देखिबा जे केते जण यार आंसर दे पारुछंती। ताहेले पाठटा आरंभ करिबा। शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश दुख गिरि वज्र जहि देखंती विदुष। प्रथम रे लेखा अछि शरण वत्सल। एठारे माता सीता प्रथमे श्रीराम को वंदना करुछंती। से लिखिछंती शरण वत्सल। एहार अर्थ हेउछि शरणापन्न मानकर जे होछंती रक्षक, निज शरण रे थिबा प्राणी मानक पई जे उदार। पुणी कहिछंती ध्वज, शरण वत्सल ध्वज अर्थात शरणापन्न व्यक्ति को जे ध्वज भली रक्षा करंती। पुणी कहिछंती रिपु गजांकुश। रिपु अर्थ शत्रु आउ गजांकुशर अर्थ हेउछि जे अंकुश साहाय्य रे हाथी को आयत्त करा जाए। तो प्रभु रामचंद्र हेउछंती शत्रु मानक पई गजांकुश सदृश अर्थात से शत्रु मानक आयत्त करि पारंती। पुणी लेखा अछि दुख गिरि वज्र जहि देखंती विदुष। पिले पर्वत को अचल कुहा जाए, ताको कौनसी जिनिस भांगी पारिबनी किंबा नष्ट करि पारिबनी, किंतु गोटे जिनिस अछि जहा पर्वत को मध्य चूरमार कर दे पारे आउ ताहा हेउछि वज्र अर्थात बिजुली। तो दुख जदि गोटे गिरी हेइ थाए ना दुख रूपक पर्वतर वज्र हेउछंती श्रीराम। विदुष अर्थात विद्वान। विद्वान माने श्रीरामंक ठारे दुख रूपक गिरीर वज्र देखंती अर्थात श्रीराम हेउछंती दुखर विनाशकर्ता। राजराजेश्वरंक से पाद पद्म द्वंदे दीन भिखारिणी दुरु नत शिरे बंदे। रामंकु कहिछंती राजराजेश्वर, पुणी द्वंदे अर्थात जुगल रे दुईटी रे, दीन भिखारिणी दुरु नत शिरे बंदे। माता सीता जेहेतु दूर रे अछंती तो निजकु से दीन भिखारिणी कहउछंती आ कहउछंती जे मु आपणक दुईटी पादरे दूररु ही निज शिर को नत करी वंदना करुछि। करिबाकु मधु आशा तिमिर भेदन कातरे कांतारे थाई करे निवेदन। कांतारे अर्थात कांतर रे बा जंगल रे। एबे जेहेतु माता सीता जंगल रे अछंती तेणु से कहउछंती जे मु जंगल रे थाई कि कातर रे बा नेहुरा हेकि आपनको गोटे निवेदन करुछि।
ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ ଆପଣ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ନବବାମା, ବାମା ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାମା କୁହାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାମ ପଟରେ ବସନ୍ତି। ତ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଅଭିମାନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନବବାମା ମାନେ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ବାମାଙ୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ ବାମ ଭାଗରେ ବିକ୍ଷିତ ହେଉଥିବ ବା ଶୋଭିତ ହୋଇଥିବ, ଶୋଭା ପାଉଥିବ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ, ଯେଉଁ ବଧୂ ବା ଯେଉଁ ବୋହୂଟି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି, ସେ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ ହେଉ ଏହି କାମନା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ବୋଲି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସେ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆହୁରି ଭଲ ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ ମାନେ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ ଆପଣ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନରତ୍ନ ଏବଂ କ୍ଷୌମ ବସ୍ତ୍ର ବା ପାଟ ଲୁଗା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ଦାନ ଦେବେ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପାଇବା ଅର୍ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାମନା ସିଦ୍ଧି ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଧନରତ୍ନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ। ଏଠି ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଏତେ ଧନରତ୍ନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାଗିବି, ମୋତେ ବି ଆପଣ ଦାନ କରିବେ। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ। କୃପଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋଭୀ। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବି, ଆପଣ ସେଥିରେ କୃପଣ ହେବେନି, ଲୋଭ କରିବେନି, ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ମୋତେ ଦେଇଦେବେ। କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି। ବାରିଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରରେ ଧନରତ୍ନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଥାଏ ବୋଲି ତାକୁ ରତ୍ନାକର କୁହାଯାଏ। ତ ଯଦି ଦୟା ହେଉଛି ଏକ ରତ୍ନ, ତାହେଲେ ସେଇ ରତ୍ନର ବାରିଧି ହେଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବୋଲି ମାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନ ବାରିଧି। ଆପଣ ସେ ରତ୍ନକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତିନି, ଆପଣ ସେଇ ଦୟା ରୂପକ ରତ୍ନକୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଏ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ଆଉ ଆପଣ ତ ସର୍ବଦା ତାପସ ମାନେ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିକୁ ନାଶ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଆଉ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଦେୟ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତ ମୋତେ ଆପଣ ହେୟ ବିଚାର କରିବେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଆପଣ ଛୋଟ ବିଚାର କରିବେନି, ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେନି। ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ଦୟାକରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦେଇଦେବେ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଙ୍କ ମାନେ କୋଳ ଆଉ ଭାଜନ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ବା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜରାଣୀ ହିସାବରେ ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଲୋକେ ଦେଖୁଥିବେ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ। ତ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେଉଁ ଘୋର ତପ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବେ ମାନେ ଅତୀତରେ ଏମିତି କେଉଁ ତପ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ବରଦାନଟା ମିଳିଗଲା, ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟଟା ମିଳିଗଲା ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ
आउ किछि दरकार नहीं, ମୋତେ ଏତିକି ଖାଲି ଟିକିଏ ଜଣେଇଦେବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବା ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧରେ ଯେତେ ଧନ ରତ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦାନ ହୁଏ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଯିବି ଯେ ସେ ଝିଅଟା କ'ଣ ଏମିତି କରିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବାସ୍ ସେତିକି ଜାଣିଗଲେ ହିଁ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଦାନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପାଇଗଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିବ ବୋଲି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଦୁଃଖିନୀର, ନିଜକୁ ସେ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଲବ ଆଉ କୁଶଙ୍କର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦିହେଁ ଅତି ଅବୋଧ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ତାଙ୍କର ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଆରୋହଣ ମାନେ ଚଢ଼ିବା, ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ଚଢ଼ିବା, ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ଖେଳିବାର ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ସେମାନେ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ବା ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଖାଲି ନିଜ ମାଙ୍କର, ଜନନୀ ମାନେ ମା, ନିଜ ମାଙ୍କର ଜୀବନକୁ କନ୍ଦେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ନା ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଲବକୁଶ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାମାୟଣ ଗାଇବା ଶିଖଉଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ବୀଣା ବଜେଇକି ରାମାୟଣ ଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ସୀତା ତାହା ଶୁଣିକି ଶୋକାକୁଳା ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜର କାହାଣୀ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ତ ମଣିଷର ହୃଦୟ ବହିକି କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ? ଯେଉଁ ରାମାୟଣକୁ ଶୁଣିଲେ ତରୁଲତା ମାନେ ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ଶୁଣି ମୋର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ମହର୍ଷିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ପଙ୍କଜ ମାନେ ପଦ୍ମ। ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ମ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ରାମାୟଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ରାମଙ୍କ ବନବାସ, ସୀତାହରଣ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ପୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନର ଅତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ହିଁ ଲବକୁଶ ଶୁଣେଇବେ ସେଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ। ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣେ ଆଉ ମୋର ହୃଦୟଟା ଦୁଃଖରେ ହାଣି ହୁଏ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଅଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ନ ଶୁଣିବି, କେବେ ଭାବିବି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ବୋଲି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋ ମନ ସେଆଡ଼କୁ ହିଁ ଧାଉଁଥାଏ, ଆଉ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ଆଉ ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ, ଔତ୍ସୁକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ସୁକତା। ସେ ଉତ୍ସୁକତାକୁ ମୁଁ ଦମନ କରିପାରେନି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ସେ ରାମାୟଣକୁ ଶୁଣେ। ମନଟା କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଶୁଣେ ବୋଲି ମାତା କହୁଛନ୍ତି। ଧୀର ବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ଧୀର ବର, ଧୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବା ବିଦ୍ୱାନ। ତ ମାତା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଧୀର ବର, ସେ ରାମାୟଣ, ସେ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁକୁ ଶୁଣିକି ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କାନକୁ ଶ୍ରୁତି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାନ ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ଶୁଣିବ, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀ, ବୈଦେହୀର ଅର୍ଥ ସୀତା, ବିଦେହର ରାଜକୁମାରୀ ବୈଦେହୀ। ତ ଆପଣଙ୍କ କାନ ଯଦି ସେଇ ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ସୀତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସ ପଟକୁ ଘେନି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୀତାର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ତ ଆପଣ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟକୁ, ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରିବେ,
ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯାହାକି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ, ଯେଉଁ ଆପଣ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରେମିକା ଅଛି, ତାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ, ଲୋପନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହଁ, ତାର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଆପଣ ସୀତାକୁ ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିମାନର ସହକାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଇଆଡ଼େ ମାତା ହୃଦୟ ବିକଳରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ଜଳ ଝରୁଛି, ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ପତ୍ରରେ ଧୌତ ହେଉଛି ବା ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି, ଭିଜୁଛି। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ କୁଶଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି। ତ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବି ବୋଲି ସେ ବସିକି ଭାବୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଲବ ଆଉ କୁଶ ମୁଦେ ହସି ହସି। ମୁଦେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଦି ହେଇକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋଲିକି ହସିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଦିକି ହସିବା, ସ୍ମାଇଲ୍ କରିବା। ତ ସେମିତି ସ୍ମାଇଲ୍ କରି କରି ଲବ ଆଉ କୁଶ ଆସିଗଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଏଠି ସରିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା ଯେ କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ? ଆଉ ଯଦି କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ତ ବିନା ପତ୍ନୀରେ ଯଜ୍ଞ ହେଇପାରିବନି। ତ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।